Hello students, now we will continue DNA replication. As I told you in last video, the first point of replication is activation of nucleotides. Why activation of nucleotide is essential? As you know, nucleotides are major components of DNA. So, they must be activated for DNA replication. That is, they are raw material for DNA replication. There are four types of the nucleotides are present in nucleoplasm. What is a nucleoplasm? That is, the fluid present in nucleus is called nucleoplasm. The four nucleotides are DAMP, that is deoxyadenosine monophosphate, DGMP, deoxyguanine monophosphate, DCMP, deoxycytosine monophosphate, and DTMP, deoxythiamine monophosphate. In the presence of enzyme phosphorylase, they are activated by ATP, that is adenosine triphosphate. So, there is formation of deoxyribonucleotide triphosphates. These are DATP, deoxyadenosine triphosphate, DGTP, deoxyguanine triphosphate, DCTP, deoxycytosine triphosphate, and DTTP, deoxythiamine triphosphate. This process is known as phosphorylation, that is addition of phosphate. आता आपण पहिला पॉइंट बघितला ॲक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. आता हे ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का गरजेचं आहे? आपल्याला माहिती आहे न्यूक्लियोटाइड्स हे डीएनएचे महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यामुळे डीएनए रेप्लिकेशनसाठी हे जे न्यूक्लियोटाइड्स आहेत ते ॲक्टिवेटेड होणं गरजेचं आहे. म्हणजेच डीएनए रेप्लिकेशनसाठी जे काही रॉ मटेरियल आहे ते म्हणजे कोण आहेत? न्यूक्लियोटाइड्स आहेत. हे न्यूक्लियोटाइड्स कुठं प्रेझेंट असतात? तर दे आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियोप्लाझम. वेगवेगळ्या चार प्रकारचे न्यूक्लियोटाइड्स आहेत: डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी अँड डीटीएमपी. फॉस्फोरायलेस एन्झाईमच्या मदतीनं त्या न्यूक्लियोटाइड्सचं ॲक्टिवेशन होत असते आणि हे ॲक्टिवेशन कोण घडवून आणत असते? तर एटीपी म्हणजेच कोण? ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. त्यामुळं त्याचं फॉर्मेशन कशात होतं? तर डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी अँड डीटीटीपी. ही जी एंटायर प्रोसेस आहे ह्या एंटायर प्रोसेसलाच म्हणतात फॉस्फोरायलेशन. नाउ सेकंड स्टेप इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट. आपल्याला माहीतच आहे एव्हरी प्रोसेस हॅज स्टार्टिंग पॉइंट, दॅट इज ओरिजिन. त्याच पद्धतीनं डीएनए रेप्लिकेशनला सुद्धा एक स्टार्टिंग पॉइंट आहे. डीएनए रेप्लिकेशन हॅज ऑल्सो अ स्टार्टिंग पॉइंट. This DNA replication, it begins at specific point O, that is origin, and terminates at point T. And this origin, it is flanked by T sites. हे जे काही origin आहे त्याचा शेवट हा कुठं होत असतो? तर T sites मध्ये होत असतो. When you go through books, you will find a term replicon. What is a replicon? The unit of DNA in which replication occurs, it is called as the replicon. In prokaryotes, only one replicon is present, while in eukaryotes there are several replicons are present in tandem. More than one replicons are present. What is the role of enzyme endonuclease? This enzyme endonuclease, it cuts
one strand of the DNA at a point of O temporarily, and this cut or this nick, it occurs in the phosphodiester bond between two adjacent nucleotides. एन्झाईम एंडोन्यूक्लियसचा रोल काय आहे, महत्त्वाचा आहे बघा बरं. एन्झाईम एंडोन्यूक्लियस याचा रोल आहे तर तो काय करतो, तर जो एक स्ट्रँड आहे डीएनएचा त्याचा जो ओ पॉईंट आहे त्या ओ पॉईंटच्या स्पेसिफिक रिजनला तो काय करतो, कट करतो. आणि हा कट कुठे येतो, तर फॉस्फोडायस्टर बॉन्डला येतो. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड कुठे आहे, तर इट इज प्रेझेंट बिटवीन टू ॲडजसंट न्यूक्लियोटाइड्स. थर्ड स्टेप ऑफ DNA replication is unwinding of DNA molecule. As you know, DNA is double helix structure, that is, it is made up of two strands in helical form. It should be made linear. It can be achieved by unwinding through breaking of weak hydrogen bond between complementary nitrogenous bases of two strands. आपल्याला माहीतच आहे की DNA हे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे. दोन स्ट्रँड्सपासून बनलेला हेलिकल फॉर्म आहे. तो आपल्याला लिनियर म्हणजे स्ट्रेट करायचा आहे. म्हणजेच आपल्याला DNAचं अनवाइंडिंग करायचं आहे. म्हणजेच काय करायचं आहे, दोन स्ट्रँड्समधल्या नायट्रोजनस बेसेसमधील वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करायचे आहेत. आता हे कोण करणार, वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कोण करणार, तर इट इज डन बाय एन्झाईम DNA हेलिकेज. दिस DNA हेलिकेज एन्झाईम इट ब्रेक्स weak hydrogen bonds in the vicinity of O, that is point of origin of replication, so that the strands of DNA separate and unwind. एन्झाईम हेलिकेज काय करतं, तर वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स हे पॉइंट ऑफ ओरिजिनच्या तिथे ब्रेक करते. त्यामुळं DNA स्ट्रँड्स हे सेपरेट होतात आणि अनवाइंड होतं. जे दोन DNA स्ट्रँड्स आहेत त्याला पीळ पडलेला असतो, तो पीळ हा निघतो. हे जे अनवाइंडनिंग होत असते हे बाय डायरेक्शनल आहे आणि इट कंटिन्यूज ॲज वाय शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क, सी इन द डायग्राम. Each separated strand act as the template, see in arrow. What is the meaning of template? Template means mold. That is, ओरिजिनल DNA स्ट्रँड हे टेम्पलेट म्हणून काम करतात. टेम्पलेट मीन्स अ स्ट्रँड ऑफ DNA ऑन विच न्यूली स्ट्रँड इज सिंथसाइज्ड. देन व्हॉट इज मीनिंग ऑफ SSBP? दॅट इज सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन. द रोल ऑफ सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन इज इट प्रिव्हेंट्स रिकॉइलिंग, that is rejoining of the separated strands. जे दोन स्ट्रँड्स सेपरेट झाले ते परत रिकॉइल होऊ नयेत, परत रिजॉइन होऊ नयेत, हे प्रिव्हेन्शन करण्याचं काम हे सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन करतात. दे रिमेन अटॅच्ड टू बोथ द सेपरेटेड स्ट्रँड्स टू फॅसिलिटेट सिंथेसिस ऑफ द न्यू पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड्स. ते हे जे काही सेपरेटेड स्ट्रँड झालेले आहेत त्याला ते अटॅच झालेले असतात की ज्याच्यामुळं नवीन पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड सिंथेसिस करायला त्याची मदत होते. नाउ फोर्थ स्टेप ऑफ द रेप्लिकेशन इज DNA replication is replicating fork. What is a replicating fork? The point formed due to unwinding and separation of two strands appear like Y-shaped fork is called replicating fork. Replicating fork म्हणजे काय? अनवाइंडनिंग मुळे आणि सेपरेशन ऑफ स्ट्रँड्स मुळे असा एक पॉइंट तयार झालेला आहे की तो वाय शेप्ड स्ट्रक्चर सारखा दिसतो, म्हणजे वाय शेप्ड फोर्क सारखा दिसतो. त्यालाच म्हणायचं रेप्लिकेटिंग फोर्क. सीन ॲरो, ॲरो बघा तो, त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल रेप्लिकेटिंग फोर्क हा कसा तयार झालेला आहे. देन सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम. दिस सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम इट रिलीव्स द स्ट्रेन created during the unwinding of strands.
अनवाइंडनिंग स्ट्रँड्सचं होत असताना त्या स्ट्रँड्सवरती जो काही स्ट्रेन आलेला आहे, जो काही ताण आलेला आहे, तो ताण रिलॅक्स करण्याचं काम कोण करतं, तर सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम. नाव फिफ्थ स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड्स. नवीन स्ट्रँड सिंथेसिस होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला म्हणायचं सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. This synthesis of new strands, it takes place with the help of RNA primer. What is RNA primer? Each separated strand acts as the template, that is the mold, for the synthesis of new complementary strand with the help of a small RNA molecule is called RNA primer. RNA primer म्हणजे काय आहे? Small RNA molecule आहे. This RNA primer get associated with 3' end of the template strand and it attracts complementary nucleotides from surrounding nucleoplasm. RNA प्रायमर हा काय केलेला असतो, तर टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3' एंडला अटॅच झालेला असतो आणि सराउंडिंग न्यूक्लिओप्लाझम जो आहे त्या सराउंडिंग न्यूक्लिओप्लाझम मधून त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड्स अट्रॅक्ट करण्याचं काम करत असतो. आता एन्झाईम पॉलिमरेज. दिस एन्झाईम पॉलिमरेज ॲड न्यूक्लिओटाइड्स इन कॉम्प्लिमेंटरी फॅशन ऑन न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड. दिस एन्झाईम इट कॅन ॲड न्यू कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स. इट मीन्स इफ ऑन टेम्पलेट स्ट्रँड thymine is present, it will add adenine and vice versa. Similarly, if on template strand cytosine is present, it will add guanine and vice versa. The newly bound nucleotides get interconnected by phosphodiester bonds forming a polynucleotide strand. New complementary strand is always formed in 5' to 3' direction because enzyme DNA polymerase can add in the direction 5' to 3' only. It means synthesis of new strand enzyme polymerase plays an important role. Remember, the direction of new complementary strand is 5' to 3' and name of enzymes which is frequently asked for MCQ. Now next step is leading and lagging strand. What is meaning of leading template? The template strand with free 3' end. What is lagging strand? The template strand with 5' end. See in figure. The process of replication always starts at C3 end of template strand and proceed towards C5 end. Both the strands of the parallel DNA are antiparallel. New strand always form in 5' to 3' direction because of enzyme DNA polymerase action. Now, what is leading strand and what is a lagging strand? See in diagram. Leading strand means newly synthesized strand develops continuously towards replicating fork. नवीन झालेला जो काही स्ट्रँड आहे तो कंटिन्युअसली रेप्लिकेटिंग फोर्कच्या दिशेनं सिंथसाइज होतो, त्याला म्हणायचं लीडिंग स्ट्रँड. अँड व्हॉट इज अ लॅगिंग स्ट्रँड? अनादर न्यू स्ट्रँड डेव्हलप डिसकंटिन्युअसली अवे फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फोर्क. हा जो नवीन झालेला स्ट्रँड आहे त्याची डिसकंटिन्युअस सिंथसाइज होत असतो आणि तो रेप्लिकेटिंग फोर्क पासून बाजूला सिंथसाइज अवे फ्रॉम
रेप्लिकेटिंग फॉर सिंथसाइज होत असतो. देन मॅच्युरेशन ऑफ ओकाझाकी फ्रॅगमेंट. तर व्हॉट इज ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स? ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स म्हणजेच काय? DNA synthesis on lagging template takes place in the form of small fragments is called Okazaki fragments. These fragments were named after scientist Okazaki. See in diagram. Enzyme DNA ligase joins the Okazaki fragments. The lagging strandची डायरेक्शन 5' to 3' एंड आहे आणि DNA पॉलिमरेज हा 5' to 3' एंड ॲड करत असतो. त्यामुळं त्याला शॉर्ट फ्रॅगमेंटमध्ये ॲड करत जातो. डायग्राममध्ये बघा बरं, ते शॉर्ट फ्रॅगमेंट म्हणजेच काय आहेत? ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स आहेत. आता हे जे काही ओकाझाकी फ्रॅगमेंटचे छोटे छोटे तुकडे आहेत ते तुकडे जॉईन करण्याचं काम हा एन्झाईम DNA लायगेज करतो. देन व्हॉट इज द रोल ऑफ DNA पॉलिमरेज? दॅट इज इट रिमूव्ज द RNA प्रायमर्स. RNA प्रायमर रिमूव्ह करण्याचं काम हा DNA पॉलिमरेज करत असतो. आता प्रोकॅरियोट्समध्ये काय होत असते? इन प्रोकॅरियोट्स इट is replaced by DNA sequence with the help of DNA polymerase 1, and in eukaryotes the DNA sequence is replaced by with the help of DNA polymerase alpha. Prokaryotes मध्ये DNA polymerase 1 आणि eukaryotes मध्ये DNA polymerase alpha. Then what is the role of DNA kyrase? That is topoisomerase. तर ह्या DNA गायरेज आणि टोपोआयसोमरेजचा रोल काय आहे? तर दिस DNA गायरेज एन्झाईम फॉर्म्स डबल हेलिक्स टू फॉर्म डॉटर DNA मॉलिक्यूल. DNA गायरेज काय करतो? डबल हेलिक्स परत तयार करतो आणि डॉटर DNA मॉलिक्यूल्स तयार करतो. नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA मॉलिक्यूल. ॲट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन 2 डॉटर DNA मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. In each daughter DNA, one strand is parental and other one is newly synthesized. That is 50% is contributed by mother DNA. Hence, it is described as semi-conservative replication. आता काय होत असते बघा, रेप्लिकेशनच्या एंडला 2 DNA डॉटर मॉलिक्यूल तयार होतात. डायग्राममध्ये बघा, हे जे काही 2 डॉटर DNA मॉलिक्यूल आहेत त्यातला एक स्ट्रँड, ॲरो बघा, 1 स्ट्रँड आहे तो पॅरेंटल आहे, ओल्ड आहे, आणि दुसरा नवीन तयार झालेला आहे तो सिंथसाइज झालेला आहे. म्हणजे 50% कॉन्ट्रीब्युटेड बाय द मदर स्ट्रँड, मदर DNA. म्हणून अशा प्रकारचं जे काही रेप्लिकेशन होत असते ह्या रेप्लिकेशनला म्हणायचं सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. ॲज आय मेन्शन जस्ट नाऊ, रेप्लिकेशन इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह. Let us study some experimental evidences for this. Matthew Meselson and Franklin Stahl in 1958 showed that DNA replication is semi-conservative. They used equilibrium density gradient centrifugation technique. आपल्याला माहीतच आहे की आत्ताच आपण शिकलो की DNA रेप्लिकेशन हे सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे. आता हे सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे हे एक्सपेरिमेंटच्या साहाय्यानं कसं सिद्ध केलं आहे ते बघूया. मेसेल्सन आणि स्टॅलनं 1958मध्ये एक एक्सपेरिमेंट केला. त्यासाठी त्यांनी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निकचा वापर केला. त्यासाठी त्यांनी बॅक्टेरिया यूज केले ई कोलाय. They cultured bacteria E. coli in the medium containing light nitrogen and obtained equilibrium density gradient band by using 6 molar cesium chloride. The position of this band is recorded. त्यांनी काय केलं तर ई कोलाय बॅक्टेरिया अशा मीडियमवरती ग्रो केले की ज्या मीडियममध्ये लाईट नायट्रोजन आहे. परत त्यांना काय ऑप्टेन झाला? इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड त्यांनी ऑप्टेन केला बाय युजिंग 6 मोलार सीझियम क्लोराईड.
परत त्यांनी बँडची पोझिशन रेकॉर्ड केली. देन ई कोलाय सेल्स वेअर ट्रान्सफर टू हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन अँड अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर सेव्हरल जनरेशन. ॲट इक्विलिब्रियम पॉइंट density gradient band was obtained by using 6 molar cesium chloride. The position of this band is recorded. नंतर त्यांनी काय केले, ई कोलाय बॅक्टेरिया हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन असलेल्या मीडियमवरती ग्रो केले, त्यांना रेप्लिकेट होऊ दिले सेव्हरल जनरेशनसाठी. इक्विलिब्रियम पॉइंट डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड हा 6 मोलार सीझियम क्लोराईड यूज करून त्यांनी ऑब्टेन केला आणि त्या बँडची पोझिशन रेकॉर्ड केली. सच ई कोलाय सेल्स वेअर देन ट्रान्सफर टू अनादर मीडियम कंटेनिंग light nitrogen, that is normal light nitrogen. After first generation, the density gradient band for light nitrogen and heavy isotopic nitrogen was obtained and this position was recorded. पहिल्या जनरेशन नंतर त्या बँडची पोझिशन त्यांनी बघितली आणि ती जी बँडची पोझिशन होती ती रेकॉर्ड केली. आफ्टर सेकंड जनरेशन, 2 density gradient bands were obtained, one at light nitrogen, heavy isotopic nitrogen position and other at light nitrogen position. See in the diagram. डायग्राममध्ये तुम्हाला ते बँड फॉर्मेशन दिसतात. पहिल्या जनरेशनमध्ये डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड आहे हा एकदाच मिळाला आहे, लाईट नायट्रोजन आणि हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन. आणि सेकंड जनरेशनमध्ये 2 डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड्स वेअर ऑब्टेन, वन ॲट लाईट नायट्रोजन हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन पोझिशन अँड अदर ॲट लाईट नायट्रोजन पोझिशन. See in the diagram. The heavy DNA molecule can be distinguished from normal DNA by centrifugation in a 6 molar cesium chloride density gradient, as the density gradient value of the 6 molar cesium chloride and heavy isotopic nitrogen DNA is almost same. ह्या दोघांची जी काही डेन्सिटी ग्रेडियंट व्हॅल्यू आहे ती काय सेम आहे. Therefore, at the equilibrium point, heavy isotopic nitrogen will form a band. In this, both the strands of DNA are labeled with heavy isotopic nitrogen. The position of bands after 2 generations clearly prove that DNA replication is semi-conservative. ह्या प्रयोगावरनं आपल्याला असं लक्षात येतं आहे, ह्या बँडच्या पोझिशनवरनं मेसलसन आणि स्टालनं हे दाखवून दिलं आहे की DNA रेप्लिकेशनची प्रोसेस ही सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे.